اوکے لاسٹ ویک ہم نے کلاسیفیکیشن ٹاسک شروع کیا تھا اور ہم نے کلاسیفیکیشن کو ڈسکس کیا اور ہم نے جو امپورٹنٹ چیزیں تھی وہ سب سے پہلے کلاسیفیکیشن کا دیکھا کہ ٹاسک کیسے پرفارم ہوتا ہے, سپروائزڈ لرننگ کس طرح سے ہوتی ہے, انڈکٹیو میتھڈ کیا ہوتا ہے, ڈیڈکٹیو کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کلاسیفیکیشن کے بہت سارے الگورتھمز ہیں, ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے ڈیسیژن ٹری کہا کہ ایک ٹیکنیک ہے. ڈیسیژن ٹری کے بعد پھر ہم نے کہا کہ رول لرننگ الگورتھم ہے, نائب بیزیم ہے, سپورٹ ویکٹر مشین ہے, نیورل نیٹورکس ہے. یہ سارے ہم ون بائی ون کور کریں گے. تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بلکہ لاسٹ 2 لیکچرز میں پھر ہم نے ایک تو C4.5 کو دیکھا, سب سے پہلے ہنٹ الگورتھم کو دیکھا جو ڈیسیژن ٹری کے لیے تھا. اس کے بعد ہم نے C4.5 کو دیکھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں ڈگری آف امپیورٹی جو کیلکولیٹ ہو رہی تھی وہ ڈیسیژن ٹری کے اندر وہ 3 طریقوں سے ہو رہی تھی. کون کون سے تھے؟ ایک اینٹروپی تھا, ایک جینی تھا اور تیسرا مس کلاسیفیکیشن ایرر تھا. ان تینوں سے ہم امپیورٹی ڈیسیژن ٹری کی کیلکولیٹ کر رہے تھے. اور میں نے بتایا تھا کہ جینی جو ہے وہ کارٹ میں یوز ہوتا ہے اور جو C4.5 الگورتھم ہے اس کے لیے ہم اینٹروپی کو یوز کرتے ہیں. یہ ساری ڈسکشن کرنے کے بعد پھر ہم موو کر گئے کلاسیفائی کی ایویلویشن کے اوپر اور ہم نے دیکھا کہ کلاسیفائی کو ایویلویٹ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایویلویشن میں ہم نے کیا دیکھا کہ کلاسیفائی کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کنفیوژن میٹرکس کو دیکھا کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے ڈفرینٹ میتھڈز دیکھے, پریسیجن کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے, ریکال کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے اور ایف میئر کس طرح سے یوز ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جب ہم تھوڑا سا آگے گئے تو ہم نے ہینڈ آؤٹ کو دیکھا, بوسٹ کو دیکھا کس طرح سے یوز ہو رہا ہے اور ہم نے راک کرو دیکھا اور میں نے آپ کو بتایا کہ راک کرو 2 ماڈلز کی ایویلویشن کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ ساری ڈسکشن کی ہم نے پچھلے 2 ویکس میں کلاسیفیکیشن کے حوالے سے کی. اب آج ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلتے ہیں اور آج ہم کلاسیفیکیشن کی جو دوسری آلٹرنیٹیو ٹیکنیکس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. یہ جو آپ کا مٹیریل ہے جو میں یوز کر رہا ہوں یہ اسٹل بیچ کی بک جو ہے اسی میں سے لیا گیا ہے اور یہ اس کا 5th چیپٹر ہے. تو رفلی مجھے اس پہ بھی 2 ویکس لگیں گے. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ود ان نیکسٹ 2 ویکس ہم آج کا اور نیکسٹ ویک ہم کلاسیفیکیشن کے ٹاسک کی ڈسکشن کو کمپلیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے حوالے سے میں نے آپ کو اب تک 2 ایکسرسائزز اسائنمنٹس دے چکا ہوں. ٹھیک ہے, پہلی اسائنمنٹ کیا تھی آپ کو میں دے چکا ہوں اور آج ایک کی ڈیڈ لائن ہے. جو لوگ آن لائن پہ ہیں وہ مجھے ای میل کر دیں اور جو باقی کلاس میں ہیں ان سے میں بعد میں کلیکٹ کر لوں گا. ٹھیک ہے, اچھا اب ذرا شروع کرتے ہیں ڈسکشن کو کہ کون کون سے میتھڈز ہیں جو کہ مجھے دونوں جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو مجھے ہارڈ فارم میں دیں گے لیکن جو ڈسٹینس لرننگ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ مجھے ای میل کریں گے. آپ ہینڈ ریٹن بھی بنا سکتے ہیں, آپ ویزیو میں بھی بنا سکتے ہیں, مائکروسافٹ ڈرا میں بھی بنا سکتے ہیں, جیسے آپ بنا وہ دینا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور پلیجرزم نہیں ہونا چاہیے اس میں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد سب سے پہلا جو سب سے پہلی تو نہیں کہوں گا, جب ڈیسیژن ٹری کرنے کے بعد پھر ہم جو دوسری ٹیکنیک پہ آتے ہیں کہ رول بیسڈ کلاسیفائر ہوتے ہیں, یعنی کہ کلاسیفائرز جو ہیں وہ ہیورسٹکس کی مدد سے چلتے ہیں, وہ رولز کی مدد سے چلتے ہیں کلاسیفائرز. ٹھیک ہے, تو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تو جو کلاسیفائرز ہیں وہ ہیورسٹکس بیسڈ ہوتے ہیں, رولز کے ساتھ کلاسیفائر جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو دس از اے جنرل رول, رائٹ. آپ اور کنڈیشن اور وائی ہے. تو رول کے آپ کو پتا ہے 2 حصے ہوتے ہیں, ایک کو کانسیکوینٹ کہتے ہیں اور ایک کو اینٹیسیڈنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو وائی ہے وہ کانسیکوینٹ ہے اور جو کنڈیشن آپ کی ہے جس پہ رول ایویلویٹ ہو رہا ہے وہ آپ کا اینٹیسیڈنٹ کہلاتا ہے.
تو جو आपका रूल बेस्ड क्लासीफायर होता है बेसिकली ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को क्लासीफाई करता है यूजिंग अ कलेक्शन ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स. सो रूल्स हमेशा इफ देन एल्स की फॉर्म में होता है और इफ देन एल्स जो है वो आपके रूल्स होते हैं. सो यहां पे कंडीशन जो है ये आपकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करने से बनती है, कंजंक्शन है, और वाई जो है वो आपका क्लास का लेबल होता है. सो जो राइट हैंड साइड है, जैसे मैंने पहले बताया, वो एंटीसीडेंट कहलाता है या कंडीशन होती है, और जो लेफ्ट कॉन्सिक्वेंट है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका एंटीसीडेंट है. तो रूल की एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर टैक्सेबल इनकम लेस देन 50K है, ये कंडीशन है, एंड दिस इज कंजंक्शन एंड ऑपरेटर, और रिफंड जो है वो यस है, तो फिर आप क्लास का लेबल क्या लगाएंगे? इवेड इक्वल्स टू नो. टैक्स इवेजन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. उसके बाद ये डेटा सेट्स की क्लास की टर्मिनोलॉजी है. ब्लड टाइप अगर वार्म है और एग्स जो वो ले हो रहे हैं वो यस हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप उस क्लास का लेबल क्या लगाएंगे? बर्ड. तो पहले जो आपने देखा डेटा सेट और डिसीजन ट्री आपने बनाया, तो उस डेटा सेट में भी आपके पास एट्रीब्यूट्स थे जो कि इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, और एक एट्रीब्यूट ऐसा था जो कि क्लास का लेबल था, और उसको हम उस एट्रीब्यूट को हम क्या कहते थे? डिपेंडेंट एट्रीब्यूट, या हम उसको आउटपुट एट्रीब्यूट भी कहते थे, आउटपुट वेरिएबल भी कहते थे. तो क्लास जो है वो हमारी वहां भी एग्जिस्ट कर रही थी. तो जब आप रूल बेस्ड की बात करते हैं तो यहां पे फर्क क्या है कि रूल्स जो है वो डिसीजन ट्री से जनरेट नहीं हो रहे. ये मैं बाद में डिस्कस करता हूं कि रूल कहां से जनरेट हो रहे हैं. सो रूल्स की मदद से आप क्लास का लेबल असाइन करते हैं. दैट इज कॉल्ड रूल बेस्ड क्लासीफायर. क्योंकि आपके पास रियल वर्ल्ड में बहुत सारे ह्यूरिस्टिक्स हो सकते हैं, बहुत सारे ह्यूरिस्टिक्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. तो उन ह्यूरिस्टिक्स की बेस पे आप जो है क्लास को आप लेबल लगा सकते हैं और आप क्लासीफायर जो है वो बना सकते हैं. तो दिस इज बेसिकली वन ऑफ द वे फॉर परफॉर्मिंग क्लासिफिकेशन. एक तरीका है रूल बेस्ड. अच्छा जी, अब ये एक रूल बेस्ड क्लासीफायर की एग्जांपल आ गई हमारे सामने. हमारे सामने एट्रीब्यूट्स के नाम है, ठीक है, नेम है, उसकी ब्लड टाइप है, उसकी बर्थ है, कैन फ्लाई, लिव इन वाटर, और फिर क्लासेस लगी हुई हैं. सो क्लासेस भी डिस्क्राइब की गई हुई हैं. बेसिकली मैंने आपको बताया था कि यूसीएल की साइट जो है, बताया था ना, डेटा सेट्स, वहां पे एक जू का डेटा सेट है. तो जू का डेटा सेट भी समहाउ इससे सिमिलर है. तो अगर आप जू का डेटा सेट यूसीएल की साइट पे जाके देखेंगे तो वो आपको यही बताएगा. उसके 17 एट्रीब्यूट्स हैं, और वो आप बताता है कि मैमल है, रेप्टाइल है, नॉन मैमल है, इस तरह की चीजें जो हैं वो बता रहा होता है आपको. तो ये जो आपका है इसके अंदर डेटा सेट के अंदर जो रूल्स डिफाइन हुए हैं, जो ह्यूरिस्टिक्स डिफाइन हुए हैं, फिलहाल आपको 5 रूल्स यहां पे दिए गए हैं. ठीक है. अब गिव बर्थ इक्वल्स टू नो, अगर बर्थ का एट्रीब्यूट की वैल्यू नो है और कैन फ्लाई यस है तो आप उसको बर्ड का लेबल असाइन करेंगे. अदरवाइज दूसरे रूल में आप फिश का लेबल असाइन कर रहे हैं, तीसरे में मैमल्स का, चौथे में रेप्टाइल्स का, और 5वें में एम्फीबियंस का. ठीक है. तो ये 5 रूल्स यहां पे आपको डिफाइन किए गए हैं. तो बात हम क्या करने लगे हैं? रूल बेस्ड क्लासीफायर की एग्जांपल देखने लगे हैं कि एग्जांपल क्या है. सो ये डेटा सेट है और ये ह्यूरिस्टिक्स डिफाइंड है. तो C4.5 में क्या था? वहां तो डिसीजन ट्री से हम क्लासीफायर को ट्रेन कर रहे थे, लेकिन यहां पे अभी हमारा कोई वास्ता डिसीजन ट्री से नहीं पड़ा, ह्यूरिस्टिक्स मौजूद हैं. ठीक है ना जी. इफ देन एल्स की फॉर्म में ह्यूरिस्टिक्स मौजूद हैं. अच्छा, अब ये जो ह्यूरिस्टिक्स हैं ये आपके पास टेस्ट डेटा आ गया. ठीक है. और टेस्ट डेटा में आपको पता है कि आपके पास क्वेश्चन मार्क है. इसका मतलब है कि ये क्लासेस को लेबल असाइन करने हैं, और यही सुपरवाइज्ड लर्निंग था ना. सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? प्रीवियसली अननोन क्लासेस को लेबल असाइन करना एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल. ठीक है. तो हमारे इस सुपरवाइज्ड लर्निंग को अगर देखा जाए तो फिर हमारे पास टेस्ट डेटा आ गया, और उन्होंने कहा कि अगर उसका नाम जो है वो हॉक हो
और उसका ब्लड टाइप वार्म हो, वो बर्थ तो नो है वैल्यू, कैन फ्लाई यस, वो वाटर में लिव इन वाटर नो, तो फिर आप उसको क्या लेबल लगाएंगे? ठीक है, यानी कि यहां से रूल्स को देखते हुए आप उसको क्या लेबल असाइन जी। तो आपने देखा कि रूल 1 तो कह रहा है गिव बर्थ नो, ठीक है, एंड कैन फ्लाई यस, तो आपने उसको बर्ड जो है वो असाइन कर दिया। इसी तरह रूल 3 जो है वो कह रहा है ग्रिजली बियर है और उसकी ब्लड टाइप वार्म है, ठीक है। तो डेटा सेट में रूल 3 में ब्लड टाइप उसकी वार्म है, गिव बर्थ यस, और इसका मतलब है कि वो मैमल्स है, तो उसका लेबल, तो इसने उसको लेबल क्या असाइन कर दिया? मैमल्स असाइन कर। तो ये बड़ी एक सिंपल हो गया हमारे लिए, जब से हमने डिसीजन ट्री को पढ़ लिया तो ये हमें बहुत सिंपल लग रहा है। इसकी आगे प्रोज एंड कॉन्स पे बात करते हैं, निटी-गिटीज पे बात करते हैं कि यार अच्छा ये रूल्स कैसे जनरेट हो गए, ये क्या तरीका करा, उस पे बाद में आते हैं। तो यहां से आपने रूल्स देखे तो और आपने इसको लेबल असाइन कर दिए। जो ऊपर बात डॉट पे लिखी हुई है वो जरा इंपॉर्टेंट है। अ रूल आर कवर्स एन इंस्टेंस एक्स इफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंस्टेंस सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द रूल। तो ये एक इंस्टेंस है, तो रूल आर जो है वो पूरे इंस्टेंस को, ये रूल जो है ये पूरे इंस्टेंस को उस वक्त कवर करता है इफ द एट्रीब्यूट ऑफ द इंस्टेंस सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द रूल, रूल की कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा होता है। अच्छा चले ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई। अब जरा चलते हैं दो और एस्पेक्ट को देखने के लिए कि इस रूल की दो चीजें हैं। एक चीज को हम कहते हैं कवरेज और दूसरी चीज को कहते हैं एक्यूरेसी। तो कवरेज और एक्यूरेसी से क्या मुराद है? कवरेज से मुराद यह है कि रिकॉर्ड्स का वो फ्रैक्शन जो एंटीसीडेंट ऑफ द रूल्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहां पे रूल के एंटीसीडेंट को फॉर एग्जांपल ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रहा है, ये इसके रूल का अगर एंटीसीडेंट है, फॉर एग्जांपल मैरिटल स्टेटस, तो कितनी जगह पे मैरिटल स्टेटस आ रहा है? 1 2 3 4, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, तो टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं? 10। तो और 10 में एंटीसीडेंट को कितना कवर कर रहे हैं? 4। तो आई थिंक उसने कवरेज को कहा है 40% है। लेकिन उसने कहा है कि स्टेटस इक्वल्स सिंगल और वो नो है, ठीक है ना। क्योंकि हमने सिंगल इसलिए देखा कि वो रूल की एंटीसीडेंट में था। तो एक्यूरेसी क्या है? फ्रैक्शन ऑफ द रिकॉर्ड दैट सेटिस्फाई बोथ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। तो मुझे तो यहां पे एंटीसीडेंट और स्टेटस यानी कि उसका क्या होगा? सिंगल होगा, और क्लास का लेबल नो है। तो ये दोनों इकट्ठे कहां पे आ रहे हैं? आपको एक 3 रिकॉर्ड नजर आ रहा है और एक 1 नजर आ रहा है, ठीक है। और ये फ्रैक्शन है तो 2 में नजर आ रहा है। तो 2 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया? 50% आएगा जी, 4 में से 2 आएगा ना, क्योंकि आपने फ्रैक्शन ऑफ रिकॉर्ड देखना है दैट सेटिस्फाई द बोथ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रूल। तो टोटल 4 थे और 4 में से आपको 2 मिल रहे हैं, तो इट इज 50%। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, तो अगर मैं ये बात कर लूं कि अगर आपकी जो कवरेज है वो क्या है? वो है A, ठीक है, और डिवाइडेड बाय D, और एक्यूरेसी जो है वो क्या है? वो आपकी इंटरसेक्शन है, A इंटरसेक्ट Y एंड डिवाइडेड बाय A। A क्या है? A is the number of record that satisfied the rule antecedent, और A intersection Y क्या है? वो है the number of record that satisfy both antecedent and consequent, and D is the total number of records. So D जो है वो आपका total number of records है, ये वो है जो satisfy करता है antecedent को, ठीक है ना, और ये जो है ये वो है जो सेटिस्फाई करती है बोथ एंटीसीडेंट एंड
consequence. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی یہ رول کی کوریج اور ایکوریسی کے دو ایسپیکٹس تھے. اچھا جی, ہاؤ ڈز رول بیسڈ کلاسیفائر ورک؟ کام کیسے کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, 5 رول دیے ہوئے, ڈیٹا سیٹ دیا ہوا ہے, ٹیسٹ ڈیٹا دیا ہوا ہے. ٹیسٹ ڈیٹا کے اوپر ہمارے پاس 3 کلاسوں کے لیبل نہیں ہیں, ہم نے کلاسیفائر میں لیبل اسائن کرنا ہے. لیمار ہے, ٹرٹل ہے, ڈاگ فش ہے. سو لیمار ٹریگر رول R3. ٹھیک ہے, لیمار کیا کہتا ہے کہ وارم ہے, یس ہے, نو ہے, نو ہے. سو R3 کیا کہہ رہا ہے؟ گیو برتھ یس ہے, وارم بلڈڈ ہے اور وہ میمل ہے, تو اس نے اس کو میمل کلاسیفائی کر دیا. ٹرٹل ٹریگرز بوتھ R4 اینڈ R5, یعنی کہ کولڈ بلڈڈ ہے, R4 میں کولڈ بلڈڈ ہے نا. گیو برتھ نو, سوری آپ ٹرٹل میں دیکھیں نا, اس نے کہا کہ بلڈ ٹائپ ہے. تو R4 میں بلڈ ٹائپ کیا ہے؟ کولڈ ہے. گیون ہی نہیں ہے, چلیں ٹھیک ہے. گیو برتھ نو ہے تو نو ہے بھائی, نو ہے نا یہاں پہ گیو برتھ, تو R4 ہی کی بات کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہے, کین فلائی نو ہے, نو ہے تو اس نے کہا کہ یہ ریپٹائل ہے. 5واں کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے؟ لیو ان واٹر سم ٹائمس. ٹھیک ہے, اور بس ٹھیک ہے, ایمفیبین آ گیا. اچھا, اس نے 2 رولز کو ٹریگر کیا ٹرٹل نے. ڈاگ فش نے, شارک نے کسی بھی رول کو ٹریگر نہیں کیا. 1 منٹ میں سوال لیتا ہوں, پہلے مجھے یہ کمپلیٹ کر لینا ہے. اس نے کسی کو بھی کور نہیں کیا. کیوں؟ کہ ان میں سے کوئی بھی رول ٹریگر نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب یہاں سے کیا پتا چلتا ہے؟ واٹ از ایکچولی وی کنکلوڈ فرام ہیئر؟ ہمیں کیا جی پورے ڈیٹا کو یہ کور نہیں کر رہا. جو لیبل ہم نے لگایا, ہم نے تو رولز کی بیس پہ لیبل لگانے ہیں نا, اور جو لیبل لگائے ہیں وہ صحیح لگائے ہیں یا غلط لگائے ہیں, وہ تو ایکوریسی اور کوریج کا وہ تعلق آ گیا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا تھا ہمارا لیمار جو تھا وہ وارم بلڈڈ تھا, اور اس نے کہا کہ وہ گیو برتھ ہے, تو اس کا مطلب ہے جو رول R3 نے اس کو کلاسیفائی کیا وہ اس نے میمل کیا. ٹھیک ہے, اور جب ہم دوسرے کی بات کرتے ہیں اور وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے 2 رولز کو ٹریگر کر دیا. فار ایگزامپل اس نے کہا کہ یہ ورٹیبریٹ بھی ہو سکتا ہے, ریپٹائل بھی ہو سکتا ہے, اور ایمفیبین بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ دا کلاس دیٹ از پریڈکٹڈ بائی دا ٹرٹل یا بائی دا رول آر کنٹراڈکٹری, تو if you look at it, it is contradictory, isn't it? 4 and 5. وہ کہہ رہا ہے ریپٹائل بھی اور ایمفیبین بھی ہے, کنٹراڈکٹری ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک رول ایک ٹریگر کر رہا ہے ملٹیپل رولز کو, تو وہ کنفلکٹنگ ہو سکتا ہے. میرا آرگیومنٹ دینے کا مقصد صرف آپ کو بتانے کا یہ تھا. تیسری صورت میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رول ہمارے اوپر اپلیکیبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ میں بات کمپلیٹ کر لی. اب میں آپ کا سوال لیتا ہوں. بالکل, وہ ہم نے کیا نا. R5 میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا لیو واٹر سم ٹائمس, چاہے ایک ہی فلفل ہو رہی تو ہم لے آئے نا اس کو. تو آپ کے سوال کا جواب R5 میں ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب بات کرنے کا مقصد یہاں پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, جی ہم نے ایکچولی لاجک پہ نہیں جانا, ہم نے ہیورسٹک پہ جانا ہے. کلاسیفیکیشن یہاں پہ انٹیلیجنٹ نہیں ہو رہی, بات یاد رکھیے گا.
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक्स है। ह्यूरिस्टिक में अगर आपने सम टाइम लिख लिया है तो इसका मतलब है कि वो उसको जाके मैच करेगा। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आप ह्यूरिस्टिक बनाते वक्त बात कर रहे हैं कि जब ह्यूरिस्टिक बने उस वक्त ये होना चाहिए, उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे जी। सर डॉग फिश करते हैं उसमें एक वो मैच कर रही है कंडीशन लिव इन वाटर, यस आर, तो आर टू देखें सेटिस्फाई होती है, आर टू की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है। हाँ, लेकिन फर्स्ट नहीं हो रही ना, गिव बर्थ नहीं हो रही ना। इस केस में आप नहीं ले रहे ना उसको, क्योंकि आप वो कंडीशन एक नहीं है, वो एंड है, उसमें वो कंडीशन एंड है जी, वो कंडीशन एंड है। आगे चले। अच्छा जी, अब दो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लासिफायर की, बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव रूल्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? अगर एक हो रहा तो उसके साथ दूसरा भी होगा, दूसरा भी अकर होगा, दूसरा नहीं होगा, एक वक्त में एक ही होगा, ठीक है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स स्टैट में शायद पढ़े होंगे आपने, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि क्लासिफायर जो है कंटेन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रूल्स, यानी कि रूल ऐसे आ सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रूल्स वो होते हैं जो कि इफ द रूल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर डिपेंडेंट होंगे तो फिर तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे ना, तो इंडिपेंडेंट होंगे तो एक ही आएगा, दूसरा चूंकि उस पर डिपेंडेंट नहीं है तो वो नहीं आएगा। तो ये बात फिर कंक्लूजन हम निकालते हैं कि एवरी रिकॉर्ड, जितने जो भी रिकॉर्ड होगा, इज कवर्ड बाय एट मोस्ट वन रूल। कोई हर रिकॉर्ड किसी ना किसी एक को मतलब करेगा, ठीक है ना, कवर करेगा बेसिकली, एट मोस्ट, ठीक है ना, एट मोस्ट। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है? कंप्लीट, फैला देना, ठीक है। एग्जॉस्टिव सर्च नहीं हम कहते, आई वॉन्ट टू डू सम एग्जॉस्टिव सर्च, ठीक है ना। तो क्लासिफायर हैज एग्जॉस्टिव कवरेज इफ इट अकाउंट्स फॉर एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द एट्रीब्यूट वैल्यू, यानी कि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को देखे। तो इस सूरत में फिर कम से कम एक रूल तो आएगा, एटलीस्ट वन रूल ऐसा होगा रिकॉर्ड के अंदर जो कवर करेगा। कम से कम एक होगा। मैं ऊपर वाले की तो बात ही नहीं कर रहा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मैं तो एटलीस्ट की बात करूं। यानी कि मैंने ये क्लास की अगर कंडीशन लगाई है कि मैं ये क्लास उस वक्त शुरू करूंगा जब कम से कम एक स्टूडेंट तो बैठा हो ना, ठीक है। अगर आप ज्यादा आ गए हैं तो कोई मसला नहीं, शुरू मैंने एक से ही की थी, उस वक्त आप नहीं आए थे, ठीक है। ये तो इसका मतलब है आप एग्जॉस्टिव रूल है ये, ठीक है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है एट मोस्ट वन, बस इससे ज्यादा नहीं, एट मोस्ट, अपर लिमिट लगा दी है ना, ठीक है। तो ये दोनों जो रूल्स हैं, ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये रूल बेस्ड क्लासिफायर की हैं। अच्छा जी, अब जरा रूल की बात कर लेते हैं ना, जो मैं बार बार कह रहा था कि जरा रूल कहां से आ रहे हैं, जरा सब्र करें, रूल पे भी चले जाते हैं। तो रूल पे आ जाए, वो कह रहा है रिफंड है, मैरिटल स्टेटस है, टैक्सेबल इनकम है, और जो आपको ये ब्लू नजर आ रहे हैं या फरोजी नजर आ रहा है, ये आपकी क्लासेस हैं, क्लासेस के लेबल लगे हुए हैं। ये आपने C4.5 में भी छोटा सा डेटा सेट देखा होगा ट्री का। अब इससे उसने क्लासिफिकेशन के रूल्स बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि आप डिसीजन ट्री किसी से भी जनरेट करने के बाद उसके रूल्स के ऊपर भी क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको रूल बेस्ड कहते हैं, या आपका न्यूरल नेटवर्क भी आपको रूल जनरेट करके दे सकता है, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू भी आप रूल जनरेट कर सकते हैं, ह्यूरिस्टिक्स जिसे कहते हैं, या आपके डोमेन एक्सपर्ट्स आपको ह्यूरिस्टिक्स बनाकर दे सकते हैं। सो देयर कुड बी लॉट ऑफ डिफरेंट वेज वेयर यू कैन गेट दीज ह्यूरिस्टिक्स, जिसकी बेस पे आप क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि वेयर वी कैन गेट द रूल्स। सो अगर रूल क्या है, रिफंड यस है, तो फिर आपने क्या करना है, क्लास का लेबल क्या होगा, नो, जो ये लेग कवर हो गई। अगर आपका रिफंड
नो है, तो फिर आप मैरिटल स्टेटस पे चले गए और आपने कहा कि सिंगल और डिवोर्स्ड है, तो फिर आप टैक्सेबल इनकम पे भी चले गए, और टैक्सेबल इनकम आपने कह दिया कि लेस देन 80K है, तो लेबल क्या लगा दिया? नो। इसी तरह से आप दूसरी लेग पे चले गए, लेबल यस लगा दिया, और रिफंड अगर नो है, मैरिटल स्टेटस मैरिड है, तो फिर भी नो है। ये तीसरी लेग भी आपने कवर कर ली। तो ये आपके पास क्लासिफिकेशन रूल्स बन गए। तो ये R1, R2, R3 और R4 4 रूल्स आपने बना लिए। सो दैट्स द वे हाउ यू एक्चुअली डेवलप द रूल्स। सो रूल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है। रूल सेट कंटेन्स एज मच इंफॉर्मेशन एज द ट्री। सो रूल्स ने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है? जो ट्रीज के अंदर इंफॉर्मेशन थी पूरी की पूरी आपने उसके ह्यूरिस्टिक्स जो हैं वो डिफाइन कर लिए हैं। अच्छा जी, अब हम रूल्स को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। रूल्स को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर एक इनिशियल रूल था रिफंड इक्वल्स टू नो एंड मैरिटल स्टेटस इक्वल्स टू मैरिड, तो आपने उसको नो कह दिया। ये रूल बनाया ना हमने पहले, उसने उसको सिंप्लीफाई क्या किया? स्टेटस इक्वल्स टू मैरिड और फिर क्या हो जाएगा? नो। क्यों किया उसने ये वाला रूल सिंप्लीफाइड? मैरिड खाली ले लिया उसने। उसका जवाब वो वहां पे है। मैरिड के साथ नो है, मैरिड के साथ नो आ रहा है, मैरिड के साथ नो आ रहा है, मैरिड के साथ। सो इररिस्पेक्टिव आपका वो जो है नो, और फोर्थ पे यस भी है, फिर भी नो ही दे रहा है वो, है ना। और 9वें पे भी नो है। सो जरा फोर्थ रिकॉर्ड देखें, नो ही आ रहा है ना। बेशक रिफंड यस भी है ना, बाकियों में तो है ही नो ना। तो इसका मतलब है कि आपकी मेजॉरिटी क्लास जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स उसको नो कर रहे हैं, तो लिहाजा आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर स्टेटस मैरिड है तो वो नो ही देगा आपको, ठीक है। ये जो चीज है आपकी जो उसको नो दे रही है, इसने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। सो इफेक्ट क्या होते हैं ऑफ रूल सिंप्लीफिकेशन? अगर रूल को आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो रूल्स आर नो लॉन्गर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? तो हमने कहा था कि एट मोस्ट, तो एट मोस्ट नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है, जब सिंप्लीफाई कर दिया तो मल्टीपल कंडीशंस को नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो ज्यादा रूल्स बनेंगे ना, ठीक है। अ रिकॉर्ड में ट्रिगर मोर देन वन रूल, ठीक है। सोल्यूशन है कोई नजर में? नहीं। ऑर्डर्ड सेट, इसकी तरफ चले जाएं, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आगे जाके। ऑर्डर सेट क्या होता है, और दूसरा सोल्यूशन क्या है? अनऑर्डर्ड रूल सेट, यूज वोटिंग स्कीम। चले एक्सप्लेन करते ही चले जाते हैं। आगे जाके वैसे मैं ऑर्डर्ड को और डिटेल में बात करना चाहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो अप्रोच है आपकी सबसे पहली ऑर्डर्ड रूल सेट की, ये वो अप्रोच है यानी कि उसको कहते हैं जिसमें आप प्रायोरिटी सेट करते हैं। क्या करते हैं? प्रायोरिटी सेट करते हैं, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी। इस तरह से आप ऑर्डर करते हैं रूल्स को, दे बिकम द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी। यस, दैट्स द ऑर्डर्ड सेट, ठीक है। और जब आप कहते हैं अनऑर्डर्ड रूल सेट, यानी कि आप कहते हैं यूज द वोटिंग स्कीम, तो इसका मतलब यह है कि दिस अप्रोच बेसिकली अलाउज अ टेस्ट रिकॉर्ड, जो आपका टेस्ट रिकॉर्ड है, टू ट्रिगर मल्टीपल क्लासिफिकेशन रूल्स, कि वो मल्टीपल क्लासिफिकेशन रूल्स को ट्रिगर करे एंड कंसिडर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच रूल एज अ वोट ऑफ पर्टिकुलर क्लास, कि वो हर क्लास का एक पर्टिकुलर वोट है। तो इन अदर वर्ड्स ये मल्टीपल क्लासिफिकेशन रूल्स को ट्रिगर करेगा, अनऑर्डर्ड जो है। और इसमें आप जो आपका कॉन्सिक्वेंट है रूल का, यानी कि जो आपका क्लास का लेबल है जो रूल का होगा, वो एज ए वोट फॉर ए पर्टिकुलर क्लास, तो उसमें क्लास को वो एज ए वोट कंसीडर करेगा कि दिस बिलोंग्स टू, दिस इज एक्चुअली वन वोट।
ठीक है. सो ये वोट है और फिर आप वोट्स जो हैं उनको टेल्ड कर लेंगे अपनी क्लास के लेबल को डिटरमिन करने के लिए और फिर आप उससे टेस्ट रिकॉर्ड को जनरेट करेंगे और ये यूजुअली हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स जिसको मिल जाए उसको आप ऑर्डर सेट में ले आते हैं जी. ठीक है. उसके बाद रूल्स आर नो लॉन्गर एग्जॉस्टिव. अगर रूल्स जो हैं एग्जॉस्टिव नहीं रहते, ठीक है, अगर एग्जॉस्टिव नहीं रहते तो फिर अ रिकॉर्ड में नॉट ट्रिगर एनी रूल. यही है ना. और उसने कहा था कम से कम एक तो होना चाहिए ना. ठीक है. तो फिर इसका क्या हाल है? इसका सोल्यूशन है कि आप डिफॉल्ट क्लास को यूज करें. क्या करें? तो डिफॉल्ट क्लास क्या है कि डिफॉल्ट क्लास ये है कि आप किसी भी एक क्लास को आप कहें कि ये मेरी डिफॉल्ट क्लास है. तो अगर जैसे आप डिफेंसिव प्रोग्रामिंग नहीं करते और आप कहते हैं कि अगर कुछ नहीं होगा इफ देन एल्स इफ देन तो मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा. ठीक है. सो दिस इज योर बेस क्लास या आप कह सकते हैं कि ये मेरी डिफॉल्ट क्लास है और डिफॉल्ट क्लास में आप एक पर्टिकुलर क्लास को नॉमिनेट कर लें और वो जो आपकी क्लास होगी वो आपकी डिफॉल्ट क्लास कहलाएगी और उसी डिफॉल्ट क्लास पे आप उसको लेबल्स जो हैं वो असाइन कर सकते हैं. सो इसमें आप ये कह सकते हैं कि डिफॉल्ट क्लास जो है वो आपको क्या उसे कहते हैं सॉल्यूशन है वो ऐसे रूल्स का जो नो लॉन्गर एग्जॉस्टिव ना हो. तो मैंने कहा था जरा ऑर्डर्ड को हम देखेंगे. तो ऑर्डर्ड को देख लेते हैं कि ऑर्डर्ड रूल सेट क्या करता है. रूल्स आर रैंक ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी. मैंने जैसे पहले बताया कि प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको प्रायोरिटी में ले जाते हैं. सो ऑर्डर्ड रूल्स जो होते हैं वो आपकी एक किस्म की डिसीजन लिस्ट बन जाती है कि ये डिसीजन ये मैंने डिसीजन लेने हैं. तो जब भी आपका रिकॉर्ड प्रेजेंट किया जाता है ये क्लासीफायर को तो फिर क्या होता है कि इट इज असाइन्ड टू द क्लास लेबल ऑफ द हाईएस्ट रैंक्ड रूल इट हैज ट्रिगर्ड. तो आपके पास एक लिस्ट है ना, तो जिसका रैंक हाईएस्ट है वही वाला आपका क्लास का लेबल टेस्ट क्लास में असाइन हो जाता है. डजंट मैटर, पहले वाले को आपने प्रायोरिटी देनी है क्योंकि आपने प्रायोरिटी बना के रखी हुई है. और अगर कोई भी फाइंड ना हो तो फिर जो मैंने बताया डिफॉल्ट क्लास में चला जाएगा तो आप डिफॉल्ट क्लास में, तो इसमें आप एक डिफॉल्ट क्लास जो है वो रखते हैं. आप जरा एग्जाम्पल देख लें. वही एग्जाम्पल है, टर्टल है, ब्लड कोल्ड है, ओके, गिव बर्थ नो है, कैन फ्लाई नो है और उसने कहा कि ये रैप्टाइल्स है. ठीक है. तो क्लास का लेबल अब आप क्या करेंगे, अब आप ऑर्डर्ड में C4 असाइन R4 असाइन कर देंगे. अब कंफ्लिक्टिंग नहीं आएगा, R5 पे आप नहीं जाएंगे. तो लिहाजा वो जो प्रॉब्लम आया था मैंने जिस पे मैंने आपके सवाल को भी रोका था और मैं एम्फसाइज करना चाहता था कि ये कंफ्लिक्टिंग है, वो पॉइंट का सोल्यूशन यहां पे हमें मिल गया. अच्छा जी, जब रूल ऑर्डर्ड स्कीम में हम जाते हैं तो रूल बेस्ड ऑर्डरिंग में हम रूल्स को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से जब सेट करते हैं तो बेसिकली हम उनकी क्वालिटी जो है रूल्स की उसी को प्रायोरिटी देते हैं ना कि भाई ये इसकी रूल्स की क्वालिटी हमें बेहतर लग रही है. सो दैट्स रूल बेस्ड. और क्लास बेस्ड ऑर्डरिंग में हम क्या करते हैं कि उन रूल्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं जो किसी एक ही क्लास को बिलोंग कर रहे होते हैं. ठीक है. इसकी एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं दोनों की. ये आपके पास एक बॉक्स में रूल बेस्ड ऑर्डरिंग है और यहां पे क्लास बेस्ड ऑर्डरिंग है. मैंने बताया था कि रूल बेस्ड में हम उसकी क्वालिटी को या प्रायोरिटी में हम सेट कर लेते हैं और क्लास बेस्ड में जो सेम क्लास पे आ रहे हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं. तो रिफंड यस नो वहां पे भी वही है. ठीक है. रिफंड नो, मैरिटल स्टेटस, सिंगल डिवोर्स, टैक्सेबल इनकम लेस देन, वहां पे भी वही आ रहा है. तीसरे में यहां पे मैं कह रहा हूं कि नो है, मैरिटल स्टेटस, सिंगल डिवोर्स है, टैक्सेबल इनकम ग्रेटर है. यहां पे तो ये थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी लिस्ट में, वहां पे 4 पे चला गया. क्यों? दैट्स ट्रू. इनको मैंने ग्रुप कर दिया नो को. ऐसे ही है ना? एग्जैक्टली यही फर्क है. So if I ask you what is the difference between a rule based ordering and a class based ordering, so rule based ordering is actually following a set of
criteria or quality, but in the class base there is no quality. We actually group together the classes that are appearing together. ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہاں پہ اس کی آرڈرنگ کو شفٹ ہوتے دیکھا ہے. تو یہ جو میں نے آرڈرنگ کو شفٹ ہوتے دیکھا ہے یہ میں نے اسی وجہ سے دیکھا ہے کہ یہ دونوں میں فرق ہے. اچھا جی, اب ذرا کہتے ہیں کہ رول بیسڈ کلاسیفائر جب ہم نے بنانے ہیں تو دو میتھڈ ہے, ایک ڈائریکٹ میتھڈ ہے اور ایک انڈائریکٹ میتھڈ ہے. بڑی اچھی بات ہے. ڈائریکٹ میتھڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں رولز, جی دونوں رول بیسڈ ہیں. ابھی میں رول بیسڈ پہ ہی ہوں, یعنی کہ بلڈنگ کلاسیفائر رولز. کلاسیفائر کے اب رولز بنانے ہیں نا, میں نے کہا تھا نا آگے جا کے بات کرتے ہیں نا رولز کی. ٹھیک ہے, تو کلاسیفائر کے اگر رولز بنانے ہیں تو ایک تو ڈائریکٹ میتھڈ ہے اور دوسرا انڈائریکٹ میتھڈ ہے. شاید میں تھوڑی سی بات کر بھی چکا ہوں اس کے اوپر کہ رول کیسے بنانے ہیں. تو اگر تو ایگزیکٹ میتھڈ میں کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ڈیٹا سیٹ دیکھا, ایکسپرٹ بیٹھا, آپ نے ویژولائز کیا اور لرن کیا, لرن کرنے کے بعد آپ نے کہا یار یہ ہیورسٹکس ہے. ٹھیک ہے, مجھے اگر کہے کہ آپ کی یہ کلاس ہے اور اس کلاس کے آپ ہیورسٹکس بنائیں, ٹھیک ہے, تو میں بینگ اے کلاس ٹیچر ڈومین آپ کو میں دیکھ رہا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈبل ای کے اسٹوڈنٹس کی اورینٹیشن ایک خاص طرف کے کلاسیفائر کی طرف ہے, ان کو یہ پسند ہے, جو کمپیوٹر سائنس کی بیک گراؤنڈ ہے ان کو یہ پسند ہے. تو میں نے بینگ اے ڈومین ایکسپرٹ, بینگ دی آبزرور, میں نے آپ کی ڈائریکشنز جو ہیں وہ سیٹ کر دی. تو اس کے لیے جو الگوریدم یوز ہو رہا ہے وہ ہے ریپر کا, CN2 کا اور ہالٹیز کا 1R. ٹھیک ہے, تو اس پہ ہم ذرا 1R پہ بات کریں گے ابھی جا کے آگے کہ کس طرح سے یہ ڈائریکٹ میتھڈ ورک کرتا ہے. انڈائریکٹ میتھڈ موسٹلی یوزڈ, بلکہ میں کہوں گا کہ وائڈلی یوزڈ. ٹھیک ہے, انڈائریکٹ میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم رولز کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ماڈل کے, کلاسیفائر کے ماڈل سے. سو ہم کون سا ماڈل, C4.5 ہم دیکھ کے آ چکے ہیں, CN2 کا, اور میں نے یہ آپ کو بتایا تھا نیورل نیٹورک, اور نیورل نیٹورک سے بھی ماڈل کو ٹرین کریں. اسی طرح سے اور بہت سارے ماڈلز ہو سکتے ہیں جن کی مدد سے ہم رولز کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, رول بیسڈ لرننگ کو کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب ذرا ڈائریکٹ میتھڈ دیکھتے ہیں, یہ ہالٹیز کا 1R جس کو ہم سیکوینشل کوریج کہتے ہیں. ڈائریکٹ میتھڈ میں کیا ہے, ایمٹی رول سے شروع کریں, اسٹارٹ ود دی ایمٹی رول, گرو a rule using learn one rule function. Grow a tree using learn one rule function. Learn one rule function basically ایک فنکشن ہے, ایک ٹیکنیک ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ کیا اسے کہتے ہیں, فنکشن ہے جس کی مدد سے آپ لرن کرواتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ریموو دا ٹریننگ ریکارڈ کورڈ بائی دا ون رول. جس رول نے کور کر لی ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ریکرجن ہے جب تک کہ آپ اس کنڈیشن کو سیٹسفائی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا جو اس یہاں پہ ایمفسس 2 پوائنٹ پہ ہے, 2 اور 3 پہ. 2 پہ ایمفسس کس پہ ہے, لرن ون رول کے اوپر جی. اور لرن ون رول فنکشن کیا ہے, لرن ون رول فنکشن کا آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ ایسے کلاسیفیکیشن رولز کو ایکسٹریکٹ کرے, ایسے کلاسیفیکیشن رولز کو وہ ایکسٹریکٹ کرے جو کور کر رہے ہوں مینی آف دا پازیٹیو ایگزامپلس, مینی آف دا پازیٹیو ایگزامپلس اینڈ نن آف دا نیگیٹو ایگزامپلس اور فیو آف دا نیگیٹو ایگزامپل. دس از دا فنکشن وچ از ڈیفائنڈ بائی رول ون فنکشن جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ try to extract those classification rule which actually covers most of the positive examples and less or none of the negative examples. تو اس میں ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے سیکوینشل کوریج میں, اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے کہ ایلیمینیٹ کر دو جو ریکارڈز آلریڈی کور کر چکے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, اب آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. یہ ایک ڈیٹا سیٹ ہے, اس میں پازیٹیو ایگزامپلس بھی ہیں اور نیگیٹو ایگزامپلس بھی ہیں. اچھا, اب رول کیا کہتا ہے کہ اسٹارٹ ود این ایمٹی رول, ٹھیک ہے, گرو ا رول یوزنگ دا لرن ون فنکشن. تو گرو کرنا ہے میں نے رول ون, اور رول ون کہتا ہے کہ جتنی پازیٹیو ایگزامپلس ہو سکتی ہیں وہ اٹھا لیں. تو میں نے فرسٹ سٹیپ میں
وہاں سے پازیٹیو ایگزامپلس زیادہ سے زیادہ اٹھا لی. وہاں پہ 4 تھی, وہاں پہ بھی 4 تھی, لیکن وہاں پہ شاید 4 سے زیادہ تھی, تو میں نے وہ کہا کہ یہ میرا رول 1 ہے. سو یہ میرا رول 1 بن گیا. اب اسٹیپ 2 میں میں نے کیا کرنا ہے, رول 1 کو میں نے اڑا دینا ہے نا, نیگیٹو نہیں لینی. جو کور کر چکا ہے اس کو ریموو کرنا ہے. سو وہ جو کور کر چکا ہے اس کو ریموو کرنے کے بعد پھر میرے پاس باقی وہ R2. اب وہ دوسرا رول اٹھا لیں کیونکہ وہ اس کو زیادہ نظر آ رہا ہے نا. اینڈ سو آن اینڈ دین ریکرشن. کس میں فیو, پہلے میں نے نن کہا تھا, پھر میں نے کہا نہیں فیو آ سکتے ہیں نا, لیکن موسٹلی تو آپ دیکھیں تو پازیٹیو ہی کو لے رہے ہیں نا. تو میں نے اس میں یہ رول تو نہیں بنا دیا نا, کہیں یہ بناتے تو آپ پھر اعتراض کر سکتے تھے, لیکن نہیں بنایا. تو یہ ہے سیکوینشل کوریج جسے آپ کہہ سکتے ہیں, اور رول 1 کا. اچھا جی, ایسپیکٹس کیا ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ رول کو گرو کرانا ہے, رول گروئنگ ہے, انسٹنس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, رول کو ایویلویٹ کرنا ہے, سٹاپ کرائیٹیریا ہے, اور پھر آخر میں رول کی پروننگ ہے. پروننگ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اب پروننگ کیا ہے. رول گرو کیسے کرتا ہے؟ 2 طریقے ہیں رول کے گرو کرنے کے. ایک ہے جرنل ٹو اسپیسیفک اور دوسرا اسپیسیفک ٹو جرنل. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دونوں میں ایمٹی سیٹ سے شروع ہوئے اور یہاں سے آپ نے ریفنڈ کو کہا نو, اور پازیٹیو ایگزامپلس 3 ہیں, نیگیٹو 4 ہیں, سٹیٹس کو بھی آپ نے کر دیا, ڈیورس سٹیٹس کو بھی, میرٹل سٹیٹس کو بھی, اور پھر انکم پہ بھی چلے گئے. تو یہ آپ نے جنرلائزڈ سے آپ اسپیسیفک کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ آپ کے پاس ایک رول پہلے سے بنا ہوا ہے, ریفنڈ, سٹیٹس, انکم, یعنی کہ بڑا ڈیفائنڈ اسپیسیفک رول ہے, اور وہاں سے آپ جنرلائزڈ رول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا ریفنڈ تو نو ہو, سٹیٹس اگر سنگل ہو, انکم یس, انکم کو چونکہ میچ نہیں کری چھوڑ دیا, اور کلاس جو ہے وہ یس, جنرلائزڈ رول. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کنڈیشن میں ایک ہی تھا, تو آپ نے مجھے سوال کیا سر یہ ایک ہے 2 لگا, اس کا مطلب ہے کہ وہ رول کیا تھے, وہ جنرلائزڈ رول تھے, اسپیسیفک سے جنرلائزڈ کی طرح گئے تھے. تو یہ دونوں میں اب میں نے ڈفرنس سمجھا دیا ہے. ان ٹرمز آف کوالٹی آپ کا کیا خیال ہے, کون سا رول جنرل ٹو اسپیسیفک یا اسپیسیفک ٹو جنرل بہتر ہے کوالٹی کے حساب سے؟ سر میں جنرل ٹو اسپیسیفک کس میں سر جنرل ٹو اسپیسیفک ٹھیک ہے, اس کی کوالٹی زیادہ رول زیادہ کلاسک اس میں نا, کلاسک آپ کی زیادہ کلیئر ہوتے ہیں. بات ٹھیک ہے, بات ٹھیک ہے آپ کی, وہ میں بات سے ایگری کرتا ہوں. مطلب جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں بڑے اسپیسیفک رولز ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا آپ سوال نہیں سمجھے, بات آپ کی ٹھیک ہے. میں آپ کے سوال کے جواب میں واپس آتا ہوں. میں ذرا اس پہ تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں. اچھا بڑے اسپیسیفک رولز بنے ہوئے ہیں, تو جب کلاسیفائر ٹرینڈ ہو گیا ان اسپیسیفک رول سے, تو جب آپ کے پاس کیسز آتے ہیں تو بہت اسپیسیفک رولز بنے ہوں گے, تو وہ زیادہ کو مس کلاسیفائی نہیں کرے گا. ایگزیکٹلی میں نے اس لیے کہا تھا کہ پہلے میں ادھر سے نبڑ لوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں, شاید آپ کو اسی میں سے جواب مل جائے. اب یہاں پہ جب جنرلائزڈ ہے تو زیادہ کوریج نہیں ملے گی اس کو یہاں سے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دا رول ہیز in case of general to specific, the rule has poor quality. The rule has poor quality because it covers all the examples of the training data. ٹریننگ ڈیٹا کی تمام ایگزامپلس کو کور کرتا چلا جا رہا ہے. آپ تو اسی لیے اس پہ گئے تھے نا. جب اس پہ چل گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے ہی اسپیسیفک ہو کے ایگزیکٹلی نیرو ہو گیا, اس کا براڈ اسکوپ نیرو کر دیا آپ نے. اور ہم ہمیشہ کلاسیفائر جو ہے وہ جنرلائزڈ جو کلاسیفائر ہے وہ آپ کو بہتر کوریج یا ایکوریسی بھی کہنا چاہیے کہ وہ آپ کو دیتا ہے. تو یہ ایگزامپلس ٹریننگ کی ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ
اس میں زیادہ اینڈ کنڈیشنز آئیں گی نا, مور کنجوگیٹ کنڈیشنز اس میں آئیں گی, اور سبسیکوینٹلی ایڈڈ ٹو امپروو دا رولس کوالٹی. رول کی کوالٹی تو بہتر ہو جائے گی, لیکن تمام ایگزامپلز جو ہے ٹریننگ ڈیٹا کی ان کو کور کرے گا. سو جو آپ کی فگر یہ والی ہے, اس میں اگر آپ اے پارٹ کو دیکھتے ہیں تو دس بیسیکلی گروئنگ اسٹریٹجی جو ہے یہ والی ایک جنرل ٹو اسپیسیفک ہے, اور وہ اسپیسیفک ٹو جنرل ہے. اس میں ایک بات میں تھوڑی سی ڈسکس کر دوں کہ کوئی بہت زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے جب آپ جنرل ٹو اسپیسیفک. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کو کس طرح کے رولس جو ہیں وہ چاہیے. سم ٹائمس دس کین آلسو گیو یو, میں نے اسی یہی بات دوسری پہلے میں نے وہ بات کی نا ٹریننگ ایگزامپلس کے حساب سے, پھر میں نے ابھی یہ بات کی ہے کہ لائک جب آپ اس میں بہت زیادہ کنجوگیٹس کنجنکشن کنڈیشنز لگا دیں گے تو سبسیکوینٹلی یہ ایک رول کی کوالٹی کو امپروو بھی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, سبسیکوینٹلی رول کی کوالٹی امپروو بھی ہو رہی ہے. کیوں کہ آپ بہت اسپیسیفک ہو گئے کہ یہ ساری کنڈیشنز ہوگی تو پھر میں لیبل لگاتا ہوں. ٹھیک ہے, جبکہ وہاں پہ آپ نے ٹوٹلی انکم کو اگنور کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے رول کے اوپر اگر آپ فائنینشیل ڈیٹا کو اینالائز کر رہے ہیں تو آپ انکم کو چھوڑ گئے. اگر آپ نے کسی کو کریڈٹ کارڈ دینا ہے اور آپ اس کی, اس کا مطلب ہے انکم کو دیکھ ہی نہیں رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریفنڈ اگر نہیں کرتا اور اس کا سٹیٹس جو ہے وہ سنگل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ اس کو دے دیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. سو دیر از اے ویری تھن لائن, دیر از اے ویری تھن لائن. جی جی, دیٹس دا تھنگ. اچھا جی, اب CN2 جو الگوریدم تھا, یا اس میں آپ ایمپٹی رول سے سٹارٹ کرتے ہیں, کنجوگیٹس کو ایڈ کرتے ہیں, دیٹ مینیمائز دی اینٹروپی میئر. اینٹروپی میئر ہم نے دیکھا تھا امپیورٹی کے لیے تھا, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں کنجوگیٹس ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں, اینڈ اور ڈیٹرمن دا رول کانسیکوینٹ بائی ٹیکنگ میجورٹی کلاسز آف دی انسٹنس کورڈ بائی دا رول. سو جو میجورٹی کور کر رہی ہے وہی آپ کی کنڈیشن ٹیسٹ کی بن جاتی ہے. اب جو ریپر الگوریدم تھا, یہ ریپر اور یہ CN2 ذرا دیکھ لیں یہ کہاں سے آئے ہیں اگر آپ کو یاد ہو. یہ میں ڈائریکٹ میتھڈ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. سو جو آپ کا ریپر تھا وہ کہتا ہے وہ ایمپٹی رول سے سٹارٹ ہوتا ہے, وہ تو انٹروپی یوز کرتا ہے لیکن یہ انفارمیشن گین یوز کرتا ہے فوائلز کی. ٹھیک ہے نا, فوائلز کی انفارمیشن گین کو یوز کرتا ہے. ایڈ کنجوگنٹ دیٹ مینیمائز فوائلز انفارمیشن گین. یہ انفارمیشن گین کا ایک فارمولا ہے جو کہ فوائل نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, فوائل واز دا سائنٹسٹ جو جس کے نام سے یہ ہے, اور یہ فارمولا ہے بیسیکلی P1 انٹو بریکٹ کے اندر log آف P1 پلس ڈیوائڈیڈ بائی P1 پلس N1. ٹھیک ہے, یہ آگے فارمولا نہیں آتا تو ہاں آپ کی بک میں یہ اسٹینڈرڈ فارمولا دیا ہوا, جیسے ہم نے اینٹروپی کا سیم فارمولا نہیں دیا ہوا تھا, سمیشن مائنس پی آف log 2 into P, ایسے ہی تھا نا, something like that. تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ RO جو ہے آپ کا پہلا رول, جو رول 0 ہے وہ empty ہے, انیشل رول. پھر R1A ہے وہ کلاس ہے رول آفٹر ایڈنگ دی کنجنکٹ. جب آپ کنجنکٹ ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ پہلا رول بن جاتا ہے, اور پھر آپ ان دونوں کی گین نکالتے ہیں. ٹھیک ہے نا, فوائلز گین نکالتے ہیں. اور یہ آ گیا, سوری فارمولا میں مجھے یاد نہیں رہا, یہ آ گیا فارمولا log P1 ڈیوائڈیڈ بائی P1 بائی N مائنس log this. تو یہ اس کا آپ نے log لے لینا ہے. T جو ہے وہ پازیٹیو انسٹنسز ہیں جو دونوں نے کور کیے ہیں, P0 وہ پازیٹیو انسٹنسز ہیں جو R0 نے کور کیے ہیں, N0 وہ نیگیٹو انسٹنسز ہیں جو R0 نے کور کیے ہیں, اور P1 وہ پازیٹیو انسٹنسز ہیں جو R1 نے کور کیے ہیں, اور N1 وہ نیگیٹو انسٹنسز ہیں جو کہ R1 نے کور کیے ہیں. سو یہ وہ انسٹنسز آپ اس میں پٹ کریں گے تو آپ کی گین جو ہے وہ آ جائے گی. اور ہم اس وقت کانجوگنٹس ایڈ کریں گے جو منیمائز کر دیں گے انفارمیشن گین کے میئر کو, سوری میکسیمائز کر دیں گے. اچھا جی, اب یہ آ گیا جی ہمارے پاس R1 R2 R3. یار یہ رفلی کتنی پازیٹیو کلاسز ہیں آپ گن لیں گے؟ اچھا کتنی آ رہی ہیں؟
अच्छा 12 नहीं, टोटल कितनी है रफली? 12 1 2 12 29 के करीब बन रही है, ठीक है ना? शायद 29, बड़ी बात है भाई, एग्जैक्टली गिन लिया हमने। 29 आपके पास पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं और नेगेटिव 21। सो नेगेटिव 21 हैं, पॉजिटिव 29 है और नेगेटिव 21 एग्जाम्पल्स आ रही हैं। हाँ जी, अब इंस्टेंस एलिमिनेशन की बात होने लगी है। सो आफ्टर अ रूल इज एक्सट्रैक्टेड, जब आपके पास एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो द सीक्वेंशियल एल्गोरिदम जो होता है मस्ट एलिमिनेट, उसको करना पड़ता है ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स कवर्ड बाय दैट रूल। यही है ना, ठीक है, वो हमने पढ़ा था। तो इसके लिए आपने कहा कि अगर ये 3 रूल हैं R1, R2 और R3, और टोटल डेटा सेट में आपने कहा 29 पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं और 21 नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं, तो एक्यूरेसी R1 की, R2 की और R3 की कितनी आएगी? देख लेते हैं, शायद हमारे लिए कैलकुलेशन को शुरू हो। चलें, सबसे पहला सवाल ये देखते हैं, व्हाई डू वी नीड टू एलिमिनेट इंस्टेंसेस? क्यों जरूरत पड़ती है हमें इंस्टेंसेस को एलिमिनेट करने के लिए? अदरवाइज द नेक्स्ट रूल इज आइडेंटिकल टू, जाहिर सी बात है। फिर आगे कैसे जाएंगे? जब हम कह रहे थे मैक्सिमम पॉजिटिव लेनी है, लर्न R1 फंक्शन यही था ना, तो अगर वो मैक्सिमम पॉजिटिव लेनी है तो फिर आगे जाने का फायदा नहीं है। दूसरा सवाल क्या है, व्हाई डू वी रिमूव पॉजिटिव इंस्टेंसेस? पॉजिटिव इंस्टेंसेस हम क्यों रिमूव करते हैं अगले में जाने के लिए? एंश्योर द नेक्स्ट रूल इज डिफरेंट। व्हाई डू वी रिमूव नेगेटिव इंस्टेंसेस? नेगेटिव इंस्टेंसेस मैंने कहा था ना, नॉन नेगेटिव कम से कम हो उसके अंदर, टू प्रिवेंट अंडर एस्टिमेटिंग द एक्यूरेसी ऑफ द रूल, अदरवाइज रूल की एक्यूरेसी नहीं आएगी, ठीक है। सो दीज आर द 3 एस्पेक्ट्स, दैट्स व्हाई ये आपका एलिमिनेशन का प्रोसेस या सिक्वेंशियल कवरेज जो है वो उसके ये 3 एस्पेक्ट्स हैं। ओके, एंड कंपेयर द रूल्स R2 एंड R3 इन द डायग्राम, कि हम कंपेयर कर सकते हैं R2 को और R3 को। ओके, ये मैट्रिक्स है रूल्स की इवैल्यूएशन के लिए। N का मतलब है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कवर्ड बाय द रूल, टोटल नहीं, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कवर्ड बाय द रूल, और NC है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कवर्ड बाय इंस्टेंस वही हो गया R1, R2। जी 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 सही है, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कवर्ड बाय द रूल, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कवर्ड बाय द रूल, NC एट पर्टिकुलर पॉइंट। ये पर सिर्फ एन जो है वो टोटल होगा सर, वो जी 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 सही है, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि वो एक्यूरेसी के लिए मैंने बताया था ना टोटल। सो ये बेसिकली जो मैंने डी लिखा था उसने उसको एन कर दिया, और एन सी क्या है? ये वो है एग्जैक्टली, तो वो क्या बनता है? वो आपका एंटीसीडेंट बनता है ना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद के क्या है? नंबर ऑफ क्लासेस, और पी क्या है? प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों आपने, ये लैपलेस इक्वेशन से फॉर्मूला है, ये लैपलेस इक्वेशन है, और ये एम एस्टीमेट है। ये तीनों मेजर यूज होते हैं रूल की इवैल्यूएशन के लिए। अब आप सवाल कर सकते हैं, सर के रूल की इवैल्यूएशन की हमें क्यों जरूरत पड़ी है? बिल्कुल जरूरत पड़ी है कि चाहे डोमेन एक्सपर्ट ने रूल निकाला है, या आपने CN2 से रूल निकाला है, या आपने रिपर से निकाला है, डायरेक्ट मेथड से निकाला है, या इनडायरेक्ट मेथड से निकाला है, रूल की वैलिडिटी क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। रूल जो बना रहे हैं उसकी इफादियत क्या है? इफादियत के से ज्यादा उसकी एक्यूरेसी पे बात है, क्योंकि इस रूल की बेस पे आगे क्लासीफायर ने डिसीजन लेना है जी। तो अगर रूल ही सही नहीं बना तो फिर वो डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प कर सकता है क्लासीफायर की?
Don't you think this should be written somewhere something different? नहीं, ये number of instances covered by the rule, number of instances covered. ये वाला, हाँ जी, एक्यूरेसी तो, हाँ जी, एक्यूरेसी का तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है. मैं कुछ और बात कर रहा हूं. मैं इन दोनों में सेम नहीं नजर आ रहा है आपको? मैं वही तो कह रहा हूं कि ये सेम नहीं होने चाहिए ना. जी जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये स्लाइड में वो ठीक है, लेकिन स्लाइड में आई थिंक थोड़ा सा फर्क है. उस दिन भी हमें लास्ट टाइम भी इसी स्लाइड ने एक चक्कर दिया था. ये मेरा ख्याल है नेट पे शायद बाज़ का गलत भी चीज हो सकती है. मैट्रिक्स से जो हम फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे अपने रूल की वैलिडेशन चेक करने के लिए, तो उसका कोई थ्रेशोल्ड होगा कि जिसके बेस पे हम फाइंड करने के बाद में हमारा रिजल्ट ठीक भी निकला या नहीं निकला, वो किस पर जज किया जाएगा? सही कह रहे हैं, गुड क्वेश्चन. इनका कहने का मकसद ये, मैं सवाल रिफ्रेश करता हूं जिनको शायद नहीं समझ लगी. वो ये है कि ये कह रहे हैं कि मैं 40% अगर थ्रेशोल्ड रख लूं रूल की एक्यूरेसी तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर मैं 80% रख लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? यही सवाल है ना. तो ये इस पे कोई बहस मतलब नहीं है. ये स्टिल एक मतलब आप समझ लें कि रिसर्च में ऐसे ही हो रहा है. मैंने जब सुपरवाइज लर्निंग की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने कहा था एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल. कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी आपको कि 80% एक्यूरेट होना चाहिए, 90% एक्यूरेट होना चाहिए. तो इसका मतलब यह है कि हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश है. सो यू ट्राई टू अचीव द ऑप्टिमल एक्यूरेसी, मैक्सिमम एक्यूरेसी. ठीक है, तो अगर आपकी 40% है तो ऑब्वियसली फिर आगे रूल की बेस पे जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे और उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन और रिकॉल कैलकुलेट करेंगे तो वो भी फर्क आएगी, वो भी डिफरेंट आएगी, वो भी कम आएगी. तो आपको यहां पे कोई थ्रेशहोल्ड, nobody will tell you that this threshold is accurate, you go for it. ठीक है, it depends on lot of different scenarios. The one scenario is actually the nature of the data. हो सकता है उस डेटा पे इतनी 60% आई है, बस उससे ज्यादा आप जा नहीं सक रहे. It depends on the method of extracting the rules. Maybe there is problem with your method. And the other thing which could be is actually द रिक्वायरमेंट कि आप किसी ऐसे डोमेन में काम करें जहां आपके लिए 60% एक्यूरेसी इज वंडरफुल, और मे बी आप किसी ऐसे डोमेन में काम करें जहां पे 80-85% एक्यूरेसी इज अगेन कुछ नहीं यार, मुझे और एक्यूरेसी चाहिए. आप किसी रियल टाइम सिस्टम की बात करें तो नहीं यार, क्रिटिकल सिस्टम की बात करें, क्रिटिकल एप्लीकेशन की बात, नो आई नीड मोर एक्यूरेसी. सो आई मीन देर इज ऑलवेज ए डिबेट कि एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से एक्यूरेसी कंट्रोल होती है. सो थोड़ी सी ब्रेक कर लें, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से शुरू करते हैं. करें
ہم دیکھا تھا کہ پیپر پریپریشن میں بات کروں اس میں جو یہ کہ ہمیں آنا چاہیے نا سب پتا ہونا چاہیے کہ وہ تو سالوں کے ہاتھ میں پیپر رہتے ہیں نا کہ ایسی چیز نہیں ہوتی ہمارے ہاتھ میں کام کیا لیکن پیپر میں بہت آپ نے بھی جو بھی لکھنا ہے سر بات یہ ہے کہ میں نے ایکسرسائز پہ ٹرائی نہیں باہر نہیں کر کہتا ہوں تو وہ ہمارا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ نیکسٹ کلاس میں پچھلی جو کلاس ہے اس میں یعنی کہ جو اگلی کلاس آئے گی اس میں میں سب سے پہلے چیپٹر 4 کی ایکسرسائز کرواؤں گا آپ کو, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد چیپٹر 5 جو ہم نے جو آج جہاں تک کریں گے اس کی ایکسرسائز کروا دوں گا, ٹھیک ہے. سو آپ اب کیا کریں گے, جب نیکسٹ ویک آپ آئیں گے تو آپ چیپٹر 4 کی ایکسرسائز اٹیمپٹ کر کے آئیں گے اور 5 کی جو ریلیونٹ کوسچنز ہیں اس کے اوپر جتنا ہم آج کر لیں گے اس کو کر کے آئیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر 18th ویک میں جو 18th کا ویک آئے گا اس میں جو باقی رہ گیا وہ کور کر کے تو آپ کا 25 سے پہلے مطلب یہ 5 چیپٹر کور ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ ٹرائی کریں گے تو پھر مجھے آسانی ہوگی تھوڑی سی اس کو کرنے میں, ٹھیک ہے. چلیں, دیٹس گڈ. اچھا جی, اسائنمنٹ تو I'll give you an extension for 1 week for the assignment. Next week, ہاں نیکسٹ ویک. نہیں وہ پیپر کا مسئلہ نہیں ہے. کہاں پہ کاپی کیا تھا آپ نے؟ یہ تو نہیں ہے. یہی ہے. اچھا جی, اب یہ ذرا ڈائریکٹ میتھڈ کی سمری دیکھ لیتے ہیں جو ہم کر رہے تھے. ڈائریکٹ میتھڈ میں ہم سنگل ٹری کو گرو کر رہے تھے, انسٹینسز کو ریموو کرتے ہیں, پھر ان کو پرون کرتے ہیں اگر ضروری ہے, اور پھر ایڈ کر دیتے ہیں رول کو کرنٹ رول سیٹ کے اندر. ڈائریکٹ میتھڈ میں اب ذرا دوسرا دیکھ لیتے ہیں ریپر کیا کرتا ہے. یہ ریپر 2 کلاس پرابلم کے لیے یعنی کہ یس اور نو کے لیے یوز ہوتا ہے. چوز ون آف دا کلاسز ایز پازیٹیو کلاس اینڈ ادر ایز اے نیگیٹو کلاس. رول کو لرن کرواتے ہیں پازیٹیو کلاسز کے لیے اور نیگیٹو کلاسز کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ ویلیوز میں چلی جائیں گی. اور اگر ملٹی کلاس پرابلم آ جاتا ہے, اچھا آپ کو یہ پتا ہے نا 2 وے اور ملٹی وے میں کیا فرق ہے. 2 وے جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے یس نو, ٹھیک ہے, 2 وے میل فیمیل, ٹھیک ہے, میرڈ ڈیورس سم تھنگ لائک دیٹ. اور جو ملٹی کلاس پرابلم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 2 سے زیادہ کلاسز ہیں. سو ہم کلاسز کو آرڈر کرتے ہیں
उनकी प्रायोरिटी के ऊपर, प्रेवेलेंस के ऊपर, कि कितनी क्लासेस किसी खास पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग कर रही हैं। सो प्रेवेलेंस के ऊपर हम उनको ऑर्डर करते हैं, और रूल जो है वो स्मॉलेस्ट क्लास से पहले लर्न करता है, और बाकियों को हम कहते हैं कि वो नेगेटिव है, और उस वक्त तक रिपीट करते रहते हैं, रिपीट विद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्लास एज पॉजिटिव क्लास, फिर अगली को हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव है। ये है रिपर का एल्गोरिदम। इसमें ग्रो कैसे करता है? एम्प्टी ट्री से स्टार्ट करते हैं, एंड की कंडीशन ऐड करते हैं, वही फॉइल का इंफॉर्मेशन गेन कर देते हैं जब नेगेटिव एग्जांपल्स कवर नहीं हो रही, प्रून कर देते हैं यूजिंग इंक्रीमेंटल रिड्यूस्ड एरर प्रूनिंग। प्रूनिंग का मेथड है जो कि मेयर है, फॉर एग्जांपल p माइनस एन डिवाइडेड बाई p प्लस एन। इसकी मदद से p पॉजिटिव क्लासेस हैं जो रूल ने कवर की हैं, और n जो है वो नेगेटिव क्लासेस हैं। सो प्रूनिंग मेथड जो है वो फाइनल सीक्वेंस कंडीशन में से डिलीट कर देता है चीजों को, और v की वैल्यू जो हो वो मैक्सिमाइज हो जाती है। अब रूल कैसे बिल्ड होता है? सीक्वेंशियल कवरिंग एल्गोरिदम जो हमने अभी देखा कि बेस्ट रूल तमाम क्लासेस को पॉजिटिव को, फिर उसको एलिमिनेट किया जाता है, यही था ना, और फिर वो रिकर्जन में चलता है और उस रूल को हम ऐड कर देते हैं। यहां पे चीजें देखने वाली है। स्टॉप कब स्टॉप करते हैं? स्टॉप एडिंग न्यू रूल व्हेन द न्यू रूल डिस्क्रिप्शन लेंथ इज d bit longer than the smaller description length obtained so far। लेंथ रूल की कंजुगेट जो बन रहे हैं उसको देखते हुए हम रूल को एलिमिनेट करते हैं। रूल की ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से होती है? हाँ, हर रूल के लिए ओवरऑल सेट R में से आप दो अल्टरनेटिव देखते हैं। आप रिप्लेस कर देते हैं स्टार को, ग्रो द न्यू ट्री फ्रॉम द स्क्रैच, और रिवाइज करते हैं, वो R डैश बन जाता है, और आप उसके कंजुगेट्स लगा के, एंड कंडीशंस लगा के, आप उसको कंजंक्ट्स लगा के, सॉरी मैं कंजुगेट्स कह, कंजंक्ट्स लगा के आप उसको एक्सटेंड करते हैं। फिर आप रूल को कंपेयर करते हैं, दोनों रूल्स को, ठीक है ना, और उसमें से जो MDL सबसे मिनिमम होता है, वो MDL का प्रिंसिपल है, आपको याद होगा हमने एक डायमेंशन रिडक्शन में मैंने एक वर्ड यूज आपको पढ़ा था, PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, डायमेंशन रिडक्शन के लिए यूज होता है। एक मैंने आपको बताया था MDL, मिनिमल डिस्क्रिप्शन लेंथ, ठीक है। सो वो जो MDL का प्रिंसिपल है उसको यूज करते हुए हम रूल सेट को मिनिमाइज कर लेते हैं, और फिर इसी तरह से उस वक्त तक इसको रोटेट करते हैं जब तक हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन अचीव ना हो जाए फॉर द रिमेनिंग एग्जांपल्स। सो अब आ जाते हैं जरा इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर। पहले हमने डायरेक्ट देखा, इनडायरेक्ट में ये आपके पास रूल है PQR, आगे Q एक्सटेंड हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। वैसे बाय द वे ये मैंने आपको पढ़ाया, ये क्या चीज है? ट्री में पढ़ाया था, रेप्लिका, ट्री का रेप्लिका, याद है ना? इससे रूल बन गए, अगर P नो है, Q नो है, तो नेगेटिव है और पॉजिटिव है। इसमें जाने की जरूरत नहीं है बार बार, ये रूल बन गया इससे, ठीक है। ये हमने पहले भी इस तरह की एक एग्जांपल देखी है रिफंड वाली, जिससे रूल बने हैं। इनडायरेक्ट मेथड में C4.5, ये जो मैंने आपको डिसीजन ट्री दिया है ये C4.5 ही है, ठीक है। C4.5 क्या करता है? एक्सट्रैक्ट रूल्स, ठीक है, फ्रॉम एन अनप्रूव्ड डिसीजन ट्री। रूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं C4.5 लगाने के बाद, हर रूल को इस फॉर्म में ले आते हैं A into Y, और इसका ऑल्टरनेटिव R डैश है, ठीक है ना। R डैश क्या करता है कि उसमें फर्क क्या है कि A डैश ऑब्टेन होता है बाय रिमूविंग वन ऑफ द कंजंक्ट्स, यानी कि रिड्यूस कर देते हैं ना आप। अगर 3 कंजंक्ट्स लगे हैं तो एक को रिमूव कर दें, बाकी 2 बचे तो वो A डैश है। कंपेयर करते हैं पेसिमिस्टिक रेट R से, ठीक है, और प्रून करते हैं R को जिसका लोअर पेसिमिस्टिक रेट हो।
ٹھیک ہے نا. اور ریپر کے ساتھ یہ آپ کی پریڈکٹڈ کلاسز ہیں اور یہ آپ کی ایکچوئل کلاسز ہیں, ان کے درمیان کمپیرزن. ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ نے کہاں سے کمپیرزن نکالا ہے؟ ڈیٹا سیٹ کو جب ان کے اوپر اپلائی کیا, اپلائی کرنے کے بعد آپ نے ڈیٹس نکالا. تو ایڈوانٹیجز کیا ہے رول بیسڈ کلاسیفائر؟ ایز ہائیلی ایکسپریسو ایز the CA3. ٹھیک ہے. ایزی ٹو انٹرپریٹ, ایزی ٹو جنریٹ, کین کلاسیفائی نیو انسٹنس ریپڈلی, پرفارمنس کمپیریبل ٹو CA کمپیئر کرتے. اب انسٹنس بیسڈ کلاسیفائر جو آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ جو انسٹنس بیسڈ کلاسیفائر وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سیٹ آف اسٹورڈ کلاسز ہیں یا آپ کے پاس کلاسز ہیں تو اس کے بعد ان سین کیس آتا ہے تو آپ کے ٹریننگ ریکارڈ کو پروڈکٹ کرتے ہیں کلاس سے. تو وہی کام جو یہ بیسیکلی کلاسیفیکیشن میں ہم پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انسٹنس بیسڈ کلاسیفائر کی ایگزامپلس کون کون سی ہیں؟ روٹ لرنر ہے اور نیئرسٹ نیبر ہے, فرام CNN. تو یہ دو ہے جو انسٹنس بیسڈ کلاسیفائر. روٹ لرنر کیا کرتا ہے؟ میمورائز کر لیتا ہے تمام انٹائر ٹریننگ ڈیٹا کو اور پرفارم کرتا ہے کلاسیفیکیشن اونلی if the attributes of the record matches one of the training examples exactly. یہ لرننگ جو ہے یہ لیزی لرنر کہلاتا ہے, ایگر لرننگ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو یہ والی ہے آپ والی یوز کرتے ہیں ایک کلوزسٹ پوائنٹ اپنے نیئرسٹ نیبر سے اپنی کلاسیفیکیشن کو پرفارم. تو ایک انسٹنس بیس کی دو ایگزامپل. اچھا, اب ہم پہلے والے کو چھوڑ دیتے ہیں, KNN کو ڈسکس کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ الگورتھم. بیسک آئیڈیا کیا ہے کہ کیا لیتا ہے کہ اف اٹ واکس لائک اے ڈک, ویکس لائک اے ڈک, دین اٹس پرابلی اے ڈک.
क्लासिफाई करना है, लेबल लगाना है ना। तो अगर वो कह रहा है कि चीजें मिलती जुलती हैं तो वो डाकी होगी, ठीक है। ये है इंस्टेंस बेस्ड आइडिया। तो ये आपका ट्रेनिंग रिकॉर्ड है, ठीक है। इस ट्रेनिंग रिकॉर्ड के अंदर आपका टेस्ट रिकॉर्ड आया और आपने देखना है कि में से इसको क्या लेबल डस्ट डिफाइन करें या न करें। वो तो मैंने ट्रेनिंग की और टेस्ट की रेशियो बताई थी ना आपको। अभी तो ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड है, हमें नहीं पता ये कितने परसेंट में है। तो हम क्या करते हैं कि हम हर एक के साथ इसका डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं और जब हमें डिस्टेंस नियरेस्ट मिलता है, सिमिलर मिलता है, तो हम कहते हैं कि हम इसको ये अभी देखते हैं। तो choose A of the ठीक है ना, A of the ओके। अब ये आपके पास एक अननोन इंस्टेंस है, ये डेटा सेट है पूरे का पूरा, इसमें पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो ये इसकी 3 चीजें देखने वाली है। द सेट ऑफ रिकॉर्ड जितने भी दिए हुए, हमें डिस्टेंस मेजर चाहिए, ये आपने डिस्टेंस मेजर करना है ना, तो मेजर तो पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस मेजर चाहिए और उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए कि कौन सी नियर। अब हमने एक हमारे पास उसको वो असाइन कर देंगे। तो ये इसका रफली के नियरेस्ट नेबर का एल्गोरिदम कह लें, सूडो कोड कह लें। ओके, सो ये अननोन रिकॉर्ड था। तो सबसे पहले स्टेप में उसने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट नियरर नेबर देखा। तो जनाबे अली इसका फर्स्ट नियरर नेबर कौन सा था, नेगेटिव। दूसरे में वो गया, सेकंड में पॉजिटिव आ गया, तीसरे में गया तो 2 पॉजिटिव आ गए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मेजॉरिटी वोटिंग के जरिए वो उसको क्या लेबल असाइन करेगा, पॉजिटिव। सो के नियरेस्ट नेबर ऑफ अ रिकॉर्ड एक्स आर द डेटा पॉइंट्स दैट हैव द के स्मॉलेस्ट डिस्टेंस टू एक्स। बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, वेरी सिंपल। यानी कि जो आपकी बेस सिमिलैरिटी मेजर्स की बनी हुई है, वो सिमिलैरिटी मेजर लगा के आप डिस्टेंस को कंप्यूट करते हैं और जहां पे आप फिर आखिर में जब उसके पहुंचते हैं तो जो आपकी के की वैल्यू होती है उसमें से जो क्लोजेस्ट लेबल होता है जिसका, वो आप उसको असाइन कर देते हैं। ओके, सो अगर 1 नियरेस्ट नेबर का वेरोनी डायग्राम देखें तो आप देखें कि वो हर एक के साथ कैलकुलेट कर रहा है ना डिस्टेंस को। फिर उसके बाद ये तो आपको याद आ गया होगा, सेकंड चैप्टर के आखिर में हमने किया था यूक्लिडियन डिस्टेंस, याद है ना, बहुत सारे किए थे, मैनहट्टन, यूक्लिडियन, मिन्कोवस्की, ठीक है। तो ये वो यूक्लिडियन है। तो ये जो डिस्टेंस मेजर हुआ है हर एक के साथ, बल्कि यहां पे जाना चाहिए वेरोनिका, ये जो डिस्टेंस मेजर हुआ है ये किसके थ्रू हुआ है, यूक्लिडियन से। तो टेक द मेजॉरिटी वोट ऑफ द क्लास लेबल उमंग द के नियरेस्ट नेबर्स, वेट द वोट अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। तो आप वेट भी लगा सकते हैं वोट के लिए कि किसका वेट बेहतर आ रहा है डिस्टेंस से, ठीक है ना। तो बेसिकली आपका के नियरेस्ट नेबर जो है वो क्या करता है कि डिटरमिन करता है क्लास को उसकी के नियरेस्ट नेबर की लिस्ट में से, ठीक है। ओके, चूजिंग द वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू रखनी है, ठीक है। अगर के की वैल्यू बहुत छोटी होगी, बहुत कम, स्मॉल होगी, तो क्या होगा, नॉइज ज्यादा होगी। कैसे, सेंसिटिव टू नॉइज पॉइंट, एग्जैक्टली, ठीक है ना। सो अगर के की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर वो
may include the points of the other classes. So اگر آپ نے یہاں پہ k کی ویلیو کتنی رکھی ہے فار ایگزامپل اس کے اندر، اگر آپ کی k کی ویلیو بہت بڑی ہے تو مے بی آپ ان کو مس کر جائیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ کی k کی ویلیو اسمال ہے تو مے بی یو اینڈ اپ ود دا جی پوچھیں جی نوائز پوائنٹس وہ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو ڈسٹورشن دیتے ہیں، نوائز از ڈسٹورشن رائٹ، یعنی کہ جو کہ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کی کلاسیفیکیشن کے اندر پور ریزلٹس جنریٹ کرتی ہیں. سو نوائز جتنی بھی ہوتی ہے ڈیٹا کے اندر وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ایکچولی نوائز جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کے ریزلٹس کو پور کرتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. سو ڈیٹا کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نوائز کو ریموو کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب بھی ہم ڈیٹا کی ویلیو کو لے رہے تھے. تو اگر ہم اس جی کوالٹی کو افیکٹ کرتی ہے نا، تو اگر تو k کی ویلیو ٹو اسمال ہے، یعنی کہ ہم نے بہت چھوٹی لے لی ہے، تو جو نیئرسٹ نیبر کلاسیفائر ہے may be susceptible to overfitting, may be susceptible to overfitting because the noise in the training data کے اندر نوائز ہوگی اور پھر ہم اوور فٹنگ پہ کی طرف چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. انڈر فٹنگ اور اوور فٹنگ کا تو آئیڈیا ہے نا آپ کو، ٹھیک ہے. تو آن دی ادر ہینڈ اگر k کی ویلیو از ٹو لارج، بہت بڑی ہے، تو پھر نیئرسٹ نیبر جو ہے وہ ہو سکتا ہے مس کلاسیفائی زیادہ کرے ٹیسٹ انسٹینسز کو، ٹھیک ہے نا. بیکاز جو لسٹ آف نیئرسٹ نیبرز ہے اس میں ایسے پوائنٹس بھی انکلوڈ ہو سکتے ہیں جو کہ فار اوے. دیٹس واٹ اٹ مینس. اچھا جی، اسکیلنگ کے ایشوز ہیں. ایٹریبیوٹ may have to be scaled to prevent the measure. ظاہر ہے جب آپ ڈسٹینس میئر کر رہے ہیں تو اسکیلنگ کے ایشوز آئیں گے. پرسن کی ہائٹ ویری کر سکتی ہے 1.5 سے 1.8، ویٹ ویری کر سکتا ہے، انکم ویری کر سکتی ہے، اور اس کے بعد ہر کلاسیفائر کے اپنے پرابلمس ہیں. جب ہائی ڈائمینشنل ڈیٹا آئے تو کرس آف ڈائمینشنلٹی ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے یوکلیڈین بعض اوقات صحیح ریزلٹس جو ہے وہ نہیں دیتا. مثال کے طور پہ یہاں کہ بھائی ڈی کی ویلیو یہ آئی ہے، یہاں پہ ڈی کی ویلیو یہ آئی. سو ڈفرنٹ چیزوں کو اس نے کمپیئر کر کے بتایا. تو آپ اپنی نارملائز کریں ویکٹر کو. جب بھی ڈسٹینس یوز کرتے ہیں میئر تو اس کو ویکٹر کو نارملائز کریں. سو کے میں نے بتایا تھا کے نیئرسٹ کلاسیفائر لیزی لرنر ہے. لیزی لرنر کا کیا مراد ہے کہ یہ ماڈل کو بلڈ نہیں کرتا ایکسپلسٹلی، یعنی کہ آپ کہہ دیں نہیں، بلکہ ایگر لرنر جو ہوتے ہیں جیسے ڈیسیژن ٹری ہے وہ ہے اس سے مختلف ہے. سو یہ ان نون ریکارڈز کو آپ کلاسیفائی کرتا ہے ریلیٹیولی ایکسپینسو ہوتا ہے کیونکہ آپ نے بار بار ڈسٹینس کو میئر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. سو میں نے آپ کو اس چیپٹر کے 2 ٹاپکس اور رہ گئے ہیں جو کروانے والے ہیں کلاسیفائر کے. ایک رہ گیا بیزین اور ایک رہ گیا سپورٹ ویکٹر مشین. وہ میں اب آپ کو 18واں جو مارچ کو لیکچر ہوگا اس میں کرواؤں گا، اور اگلے لیکچر میں ہم یہ کریں گے. اور آپ کا جو مڈ تک کا کورس ہے وہ پہلے 5 چیپٹرز ہیں اس بک کے، چیپٹر 1 to چیپٹر 5، ٹھیک ہے. اینڈ نیکسٹ ویک وی ول ایکچولی ڈو سم ایکسرسائز آف چیپٹر نمبر 4 اینڈ پلس 5 what we have done up till today. No, 4 and 5 کی نیئرسٹ نیبر کی ایگزامپلس تک ہم کریں گے، ٹھیک ہے. سو آپ 4 اور 5 کو اٹمپٹ کر کے آئیں گے. سو آئی رائٹ ہیئر دا کورس ناؤ. فرسٹ آف آل ڈیڈ لائن فار assignment number 1 which was application of C 4.5 کہہ دو. یہ ڈیو ہوگی، اس کی ڈیو ڈیٹ اب ہے 11، ٹھیک ہے. اور مجھے آپ نے یہ آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ڈسٹینس لرننگ والوں کی بات کروں. یہ مجھے ای میل کریں گے sohail.asg@gmail.com. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات ہو گئی کورس اپ ٹو
मिड टर्म वो क्या होगा, चैप्टर्स 1 to 5 ऑफ ये जो बुक है पेन एंड स्टिन बैच। 3 आप करेंगे ना, डेटा सेट्स है ना, डेटा सेट्स तो कई दफा आप डेटा सेट्स तो आपने पढ़ने हैं ना, ठीक है ना, 3 आप करेंगे। सो नाउ दिस इज वेरी मच क्लियर वेयर वी आर हेडिंग, ठीक है। एंड योर इंटरनल evaluation is based on assignments, ठीक है ना, जितनी भी मैं करवा दूं। और आपकी प्रेजेंटेशंस होनी है जो यहां पे हैं डिस्टेंस लर्निंग वालों के लिए, सिर्फ असाइनमेंट्स की बेस पे मार्किंग होगी। आपको याद है ना, आपको एक टॉपिक देना है जी, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट आवर प्लान इज सो फार। ठीक है, चलें, थैंक यू।